Hello everyone. In the previous lecture, we have started our discussion about the graphical representations. We have seen the introductory part as why graphs are required in chemistry, why we are studying about the graphs. Then we seen the basic concepts, the axis, x and y axis, abscissa, ordinate, coordinates, okay, how to locate the points, and then we seen the straight line equation. The straight line equation is y is equal to mx plus b. We seen the special cases of this equation. The first special case is that when the line passes through origin, then the value of this intercept b is 0. This is the line passing through origin and the value of intercept therefore is 0 for this line, and equation becomes y is equal to mx. B is 0 in this case. Okay. So for such line, the equation will be y is equal to mx plus b, because here the intercept is positive. 0 च्या वरती आहे म्हणजे इंटरसेप्ट पॉझिटिव्ह आहे. आपल्याला y ऍक्सिस वरचाच इंटरसेप्ट इथे घ्यायचा आहे. In this equation, b is the intercept on y axis, not on x axis. Similarly, for such line, for such graph, the equation will be y is equal to mx minus b. Because see here, this graph, this line is intersecting x axis here. But we are not interested in the intercept on x axis. We are interested in the intercept on y axis. So it is, this line is intersecting y axis at this point, which is below the origin, and therefore it is negative. Since the intercept is negative, the equation will be y is equal to mx minus b. Okay, so in this way we can vary the equation as per our requirement. So we shall see few examples of the straight line. See, suppose we have this equation 8x plus 12. Y is equal to 8x plus 12. Then what is the value of slope? See, slope is 8 for this line. Slope m is equal to 8. And intercept is, so here intercept b is equal to 12. See this line, 2y plus, not plus, it is minus 10x is equal to 15. So what will be the values of slope and intercept for this line? So we have to rearrange this equation
टू गेट इट इन दिस फॉर्म. या फॉर्म मध्ये त्या इक्वेशनला अगोदर घ्या, इकडे y असला पाहिजे आणि बाकीचे तिकडे असले पाहिजे. सो दिस इक्वेशन विल बी रिअरेंज्ड ॲज 2y इज इक्वल टू मायनस 10x तिकडे गेला म्हणजे मायनसचा तो प्लस झाला, प्लस 10x प्लस 15. ओके. आता हा ट्वाइस y आपल्याला सिंगल y असला पाहिजे. मग काय करायचं, डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2. 2 ने डिवाइड केलं दोघं बाजूला, इकडे काय मिळेल, y इज इक्वल टू 2 ने डिवाइड केलं म्हणजे हा होईल 5x प्लस 2 ने डिवाइड केलं म्हणजे हा होईल 15/2. ओके, इट विल बिकम 15/2. म्हणजे 7.5. ओके, याला 7.5 लिहिलं तुम्ही डायरेक्टली तरी पण चालेल, नो प्रॉब्लेम. 7.5 असं लिहिता येईल. सो व्हॉट इज द स्लोप नाव? स्लोप इज 5 फॉर दिस लाइन. स्लोप इज 5 and intercept is 7.5. So in this way we can handle the straight line equation very easily by using simple mathematics. Nothing is complex in this equation. Okay. So we seen the first case of this equation, that is the line passing through origin. Now let us see the second case. Case second. Case first was line passing through origin, and for line passing through origin the equation was y is equal to mx. Okay. Now see the second case. In the second case we are considering a line which is parallel to x axis. Line parallel to x axis. x axis ला जर लाइन पॅरलल असेल तर काय, this is y axis, this is x axis. So what about this line? So for such line see the value of y coordinate. y coordinate ची व्हॅल्यू बघा, इथे किती व्हॅल्यू आहे, इतकीच. या पॉइंटला तीच व्हॅल्यू आहे, इथे तीच व्हॅल्यू. मीन्स y is constant for such line. अशा लाइन साठी y कॉन्स्टंट असेल. मग स्लोप कसा आहे या लाईनचा? then what will be the slope? आपल्याला इक्वेशन माहिती आहे, स्लोप इज इक्वल टू y2 मायनस y1 डिवायडेड बाय x2 मायनस x1. y2 किती आहे, याला काहीतरी असेल. ओके. आणि y1 सुद्धा तितकाच असेल, कारण समजा हा पॉइंट आणि हा पॉइंट, दोन पॉइंट आपण कन्सिडर केले. याच्यासाठी y ची व्हॅल्यू म्हणजे y2, या पॉइंट साठी y ची व्हॅल्यू म्हणजे y1. दोघं सेमच आहे कारण y कॉन्स्टंट आहे इथे. सो ऍज बोथ ऑफ दीज आर सेम, देअर सबट्रॅक्शन विल बी 0 अँड एनिथिंग अपॉन 0 इज 0. सो स्लोप फॉर दिस लाइन इज 0. याला आपण फिजिकली पण इंटरप्रेट करू शकतो. एखादी वस्तू एकदम आडवी असेल, आपण काय म्हणतो, हिला स्लोप नाहीच आहे, तिला या बाजूला पण स्लोप नाही, या बाजूला पण स्लोप नाही. ओके, देयर इज नो स्लोप, इट इज परफेक्टली हॉरिझॉन्टल. द ऑब्जेक्ट इज परफेक्टली हॉरिझॉन्टल. स्पिरिट लेवल ठेवून आपण चेक करतो है ना, स्पिरिट लेवलचा बबल कोणत्याच बाजूला जात नाही, म्हणजे ती वस्तू कशी आहे, एकदम हॉरिझॉन्टल आहे. So this is perfectly horizontal without any slope, and therefore the value of slope is 0 for such line. The slope is 0 for this line. मग इक्वेशन कसं द्यायचं आता याचं? आपलं इक्वेशन आहे
y इज इक्वल टू mx प्लस b. आता m0 झालं तुमचा, स्लोप इज 0 मल्टिप्लाइड बाय x 0 प्लस b म्हणजे काय राहील इथे फक्त b शिल्लक राहील. सो द इक्वेशन इज y इज इक्वल टू b फॉर द लाईन पॅरलल टू x ऍक्सिस. दिस इज सेकंड केस. पहिली केस होती लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ज्याच्यासाठी b 0 होता, y इज इक्वल टू mx एवढंच इक्वेशन मिळालं. सेकंड केस लाईन पॅरलल टू x ऍक्सिस, सो हिअर स्लोप इज 0 and y is equal to b. See the third case. Third case is line perpendicular to x axis किंवा parallel to y axis. Okay? Line parallel to y axis. ही x ऍक्सिसला पॅरलल बघितली आपण. आता इथे y ऍक्सिसला पॅरलल लाईन आपल्याला बघायची आहे. सो इट विल बी दिस काइंड ऑफ लाईन पॅरलल टू y ऍक्सिस, परपेंडिक्युलर टू x ऍक्सिस. ही लाईन कशी होती? पॅरलल टू x ऍक्सिस, परपेंडिक्युलर टू y ऍक्सिस. सो what about the equation of such line? So for such line, value of x is constant. या लाईनवरचा कोणताही पॉइंट घ्या, x ची व्हॅल्यू काय असेल? इतकीच असेल. इथे जेवढी काही असेल तीच. या पॉइंटला पण तेच, याला पण तेच, याला पण तेच. सगळ्या पॉइंटला x ची व्हॅल्यू सेम राहील. सो x is constant for this line. x is constant for this line. y बदलतोय, x constant राहतोय. मग आता याच्यासाठी स्लोप काय असेल? y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. y2 मायनस y1 काहीतरी असेल व्हॅल्यू, बट x2 मायनस x1 इज 0 बिकॉज x इज कॉन्स्टंट. अँड इन मॅथमॅटिक्स एनिथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. सो द स्लोप ऑफ दिस लाईन इज इन्फिनिटी. अँड यू कॅन सी हिअर, आपल्याला बघता येईल ही अगदीच चढ आहे. किती चढती म्हणावी हिला? एकदमच चढ या लाईनला आहे. खूप जास्त स्लोप या लाईनला आहे. The slope is infinity. This line is having the infinite slope. याच्यापेक्षा तर काही जास्त स्लोप असूच शकत नाही, हे की नाही? आता बघा, एखादी लाईन अशी आहे, हॉरिझॉन्टल, स्लोप 0. मग आपण काय केलं? थोडा स्लोप वाढवला, अजून स्लोप वाढवला, अजून वाढवला. फायनली इतकाच स्लोप येऊ शकतो सरळ या लाईनला परपेंडिक्युलर, जशी ह्या इथे आपण दाखवली लाईन. याच्यापेक्षा जास्त स्लोप होऊ शकतो का? नाही होऊ शकत. आता जर आपण म्हटलं की याला या बाजूला हे करू, तर स्लोप निगेटिव्ह झाला. स्लोप इज निगेटिव्ह अँड अगेन 0. इकडे पॉझिटिव्ह स्लोप होता, वाढत वाढत त्याची मॅक्सिमम व्हॅल्यू ही आली या इथे. आता इकडे जर आपण केलं त्याला, तर निगेटिव्ह व्हॅल्यू त्याची बनत जाईल. So in this way we can interpret various cases of the straight line. So these are the three cases of straight line. Now see various conditions which can exist in relation with this line. So first type of equation we shall see, equation
of line having intercept on both axes, एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस दोघांवरती इंटरसेप्ट ह्या लाईनला आहे. म्हणजे ही लाईन कशी आहे, द लाईन इज लाईक धिस. दोघं याच्यावरती इंटरसेप्ट आहे. समजा एक्स ऍक्सिस वरचा इंटरसेप्टला आपण ए म्हणू आणि वाय ऍक्सिस वरचा इंटरसेप्ट आपण बी म्हणू. बी इज द इंटरसेप्ट ऑन वाय ऍक्सिस, ए इज द इंटरसेप्ट ऑन x axis. So the equation of this line will be x upon a plus y upon b is equal to 1. This will be the equation of this line. The line which is having intercept on both axes, for this line the equation will be x upon a plus y upon b is equal to 1. Now see the second equation. Equation of line with known slope स्लोप माहिती आहे आपल्याला या लाईनचा अँड पासेस थ्रू वन पॉइंट. म्हणजे अशी लाईन दिलेली आहे आपल्याला की जिचा स्लोप आपल्याला माहिती आहे. द लाईन इज हॅव्हिंग नोन स्लोप अँड दिस लाईन इज पासिंग थ्रू वन पॉइंट. म्हणजे या एका पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्सही आपल्याला माहिती आहे. मग अशा लाईन साठीचं इक्वेशन काय असेल किंवा कसं त्याच्यासाठी एक सिंपल इक्वेशन आपण मिळवायचं. वी नो द स्ट्रेट लाईन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस b. आता जर आपल्याला स्लोप माहिती असेल आणि एका पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स माहिती असतील, आपण असं समजू की त्या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट आहे x1 आणि y कोऑर्डिनेट आहे y1. सो फॉर धिस लाईन विथ नोन पॉइंट we can write the equation as y1 is equal to mx1 plus b. x1 and y1 are the coordinates of this point जे आपल्याला माहिती असतील एक्झाम्पल मध्ये. ऍक्च्युअल एक्झाम्पल मध्ये एक पॉइंट आपल्याला माहिती आहे ज्याचे कोऑर्डिनेट्स x1 आणि y1 आहेत. सो फॉर दॅट line we can write the equation as y1 is equal to mx1 plus b. Suppose this is equation 1 and this is equation 2. Subtract equation 2 from 1. Subtract equation 2 from equation 1. y minus y1 is equal to mx minus mx1. याला ब्रॅकेट देऊन देऊ आपण. ओके. प्लस b मायनस b. ओके. तर b मायनस बी म्हणजे हे गेले दोघं. याच्यातून m कॉमन निघतोय. m x मायनस x1. ओके. किंवा याला तुम्ही सिंपली असंच ठेवलं तरी चालेल.
mx मायनस mx1 असंच राहू दिलं तरी चालेल, कारण पुढे चालून आपल्याला हे असेच घ्यायचे आहे. आता इक्वेशनला रिअरेंज करा टू गेट द व्हॅल्यू ऑफ y, कारण स्ट्रेट लाईन इक्वेशन मध्ये आपल्याला एका बाजूला y पाहिजे फक्त. सो y इज इक्वल टू mx प्लस करू आता आपण, हा जो y1 आहे मायनस y1 आपण त्या बाजूला पाठवतोय. सो इट विल बिकम प्लस y1 मायनस mx1. लक्षात घ्या आपण काय केलं, फक्त या मायनस y1 ला इकडे पाठवलं, जो प्लस y1 झाला. आणि याला आपण मध्ये कशासाठी लिहिलं, आपल्याला y इज इक्वल टू mx प्लस b या फॉर्म मध्ये इक्वेशन मिळवायचंय. त्याच्यासाठी आपण mx असा राहू दिला प्लस b च्या ऐवजी आता काय आलं इथे y1 मायनस mx1. याला तुम्ही ब्रॅकेट करू शकता. ब्रॅकेट केला म्हणजे आपण म्हणू शकतो की दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ b, है ना. y इज इक्वल टू mx प्लस b. So this y1 minus mx1 is nothing but the intercept on y-axis. This will give us the value of intercept on the y-axis. So this is the equation of this line. Y is equal to mx plus y1 minus mx1. This is the equation of line with known slope and passes through one point. Y is equal to mx plus y1 minus mx1. फायनल एक्झाम मध्ये तुम्हाला या गोष्टी येत नाही म्हणजे विचारला जात नाही, पण हे इक्वेशन तुमच्या लक्षात असलं पाहिजे, कारण क्वेश्चन कसा येतो. सी वी शॅल सी द एक्झाम्पल बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन. Find the equation of straight line find the equation of straight line passes through point 2, 3 and having slope 4. असं इक्वेशन दिलेलं आहे, असं एक्झाम्पल दिलंय. आपल्याला विचारलंय फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन पासेस थ्रू पॉइंट दिलेला आहे 2, 3. पॉइंट इज गिवन, हॅव्हिंग स्लोप 4, स्लोप इज ऑल्सो गिवन. ओके, म्हणजे तुम्हाला एक पॉइंट दिलेला असला आणि स्लोप दिलेला असला तर तुम्हाला हे इक्वेशन वापरायचंय. सो इन द सोल्युशन वी विल राइट द इक्वेशन ऍट फर्स्ट. y इज इक्वल टू mx प्लस y1 मायनस mx1. ओके, हेच इक्वेशन आपण इकडे लिहिलं. नाउ पुट द व्हॅल्यूज. आता व्हॅल्यू पुट अप करत जा. m ची व्हॅल्यू आहे 4, x जसा तसा प्लस y1 किती आता पॉइंट आपल्याला दिलेला आहे 2 आणि 3. सो 2 इज x1 अँड 3 इज y1. सो y1 इज 3 मायनस m. अगेन द व्हॅल्यू ऑफ m इज 4 मल्टिप्लाइड बाय x1. व्हॅल्यू ऑफ x1 इज 2. So it is 4x plus 3 minus 8. So it is 4x. 3 minus 8 म्हणजे minus 5. म्हणजे याला minus 5 या इथे लिहावं लागेल आपल्याला. So the final equation. आता याच्यापेक्षा तर काही सॉल्व्ह होऊ शकत नाही पुढे, त्यामुळे इथेच थांबावं लागेल. y is equal to 4x minus 5 is the equation of this line.
एखाद्या वेळेस इक्वेशन असं दिलेलं असेल, फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3 अँड हॅव्हिंग स्लोप 4. असं पण येऊ शकतं. इंटरसेप्ट फाइंड आउट करा असं पण तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतं. मग फक्त इंटरसेप्ट काढायचा असेल तर y1 मायनस mx1 एवढंही आपल्याला वापरता येईल. सो द इंटरसेप्ट इज -5. निगेटिव्ह इंटरसेप्ट याचा आहे या लाईनचा. अजून एखादं इक्वेशन बघू आपण. हे आलं लक्षात? दिस इज सिंपल इक्वेशन. So find the equation of line which passes through the point -2, 6. Point आहे -2, 6 and having slope -1/3. स्लोप दिलेला आहे -1/3. या लाईनचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो हाऊ वी कॅन फाइंड आउट इट. हे कसं काय आपल्याला काढता येईल इक्वेशन. सो इट इज सिंपल वन. अगेन y इज इक्वल टू mx plus y1 minus mx1. We shall use this equation. Slope is -1/3 plus y1 is 6 minus m is -1/3. आता हा मायनस हा पण मायनस म्हणजे हे झालं प्लस 1/3. x1 is -2 multiplied by -2. करायला सॉल्व करा. -1/3x plus 6 minus 2/3 2 minus 2 0. Sorry, it's not like this. साइन 3 18 - 2 भागीला 3 असं येईल ते. (16/3). So y is equal to -1/3x plus 16/3. So the slope is -1/3 जो आपल्याला दिलेलाच आहे. इंटरसेप्ट आला 16/3. The intercept is positive in this case and slope is negative.
another example we shall see. Find the equation of line which passes through the point 3 and minus 6. This is x1, this is y1. And makes the angle of 45 degree with x axis. बघा आता हे एक्झाम्पल अगोदर सारखंच आहे, पण याच्यामध्ये फरक काय आहे, इथे स्लोप तुम्हाला दिलेला नाहीये, डायरेक्टली तुम्हाला स्लोप दिलेला नाहीये, इनडायरेक्टली दिलाय. सी यू आर गिवन द इन्फॉर्मेशन दॅट द लाईन इज मेकिंग an angle of 45 degree with x axis. We know the equation of slope. स्लोप साठी आपल्याकडे दोन इक्वेशन होते, एक होता y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1. दुसरं एक इक्वेशन आहे, द इक्वेशन इज tan theta. Slope is equal to tan theta. Theta is the angle made by the line with x-axis. So here the angle is 45 degree आणि 45 tan 45 याची व्हॅल्यू आहे 1. Value of tan 45 degree is 1. So the slope is 1 in this case. हे पण लक्षात ठेवा की जेव्हा अँगल दिलेला असेल तेव्हा त्याचा टॅन तुम्हाला घ्यावा लागेल, टँजंट टॅन थिटा. आणि टॅन 45 लक्षातच ठेवा, जनरली हेच असतं, बाकीचे अँगल काही तुम्हाला शक्यतो देत नाही एक्झाम मध्ये. सो सी दिस टॅन 45. आता पुढचं तुम्हाला जमेलच, पुढचं करा डिटरमाइन. राइट द इक्वेशन. केलं सॉल्व. Slope is 1, so we need not to write it. y1 is minus 6 minus x1 is 3. So y is equal to x minus 9. So slope is 1 and intercept is minus 9. Okay,
So such kind of examples will be asked in the examination. See the next case. Equation of line that passes through 2 points. 2 पॉइंट मधून जाणारी लाईन, तिचं इक्वेशन कसं असेल? आता याच्या अगोदर आपण इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू 1 पॉइंट अँड हॅव्हिंग नोन स्लोप हे बघितलं होतं आणि ते आलेलं होतं आपलं y इज इक्वल टू mx प्लस y1 मायनस mx1 असं इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं होतं. इथे काय होतं, स्लोप आपल्याला माहिती होता, पण आता या याच्यात आपल्याला स्लोप माहिती नाहीये, पण 2 पॉइंट मधून ती लाईन जाते एवढं माहिती आहे. सो वी विल फाइंड आउट द स्लोप फॉर दिस लाईन. मग आता या लाईन साठी आपण आधी स्लोप फाइंड आउट करू आणि त्या स्लोपची व्हॅल्यू या इक्वेशन मध्ये पुट अप करू. ओके, आता 2 पॉइंट्स आपल्याकडे आहेत, म्हणजे आपल्याला x1 y1 x2 y2 असे 2 पॉइंट्स ते माहिती आहे. x1 y1 आणि x2 y2 असे 2 पॉइंट्स आपल्याला माहिती आहेत. सो फॉर फर्स्ट पॉइंट वी कॅन राइट द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू mx1 plus b, and for second point we can write y2 is equal to mx2 plus b. So again subtract first equation from the second, we will get y2 minus y1 is equal to mx2 minus mx1 plus b minus b. Okay, so b will be cancelled and we will have mx2 minus mx1. We can take this m as common, x2 minus x1 will be in the bracket. Now rearrange the equation for m. x2 minus x1 या बाजूला जाईल, so we will get y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is the value of slope. Slope आपण डिटरमाइन केला y2 minus y1 upon x2 minus x1. हे स्लोपचं इक्वेशन आहेच, आपल्याला आधीच माहिती होतं, पण तरी आपण या मार्गाने गेलो, स्ट्रेट लाईन इक्वेशनच्या मार्गाने. आपल्याला तेच मिळालं, स्लोप म्हणजे y2 मायनस y1 अपॉन x2 मायनस x1, कारण आपल्याला 2 पॉइंट माहिती आहेत. 2 पॉइंट माहिती असला की स्लोप आपण असाच काढतो. नाउ पुट द व्हॅल्यू ऑफ m इन दिस इक्वेशन. आता ह्या इक्वेशन मध्ये m ची व्हॅल्यू आपल्याला ही पुटअप करायची आहे. सो y इज इक्वल टू mx, m is y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x, mx आपण लिहिला, plus y1 minus mx1. Okay, y1 minus m, again the value of m is y2 minus y1 upon x2 minus x1 multiplied by x1. mx plus y1 minus mx1. m ची व्हॅल्यू दोघे ठिकाणी आपण जी इथे आली होती
ती व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी पुटअप केली. Okay. Now look at these two terms. This is one term and this is second term. या दोघं टर्म मध्ये y2 minus y1 upon x2 minus x1 कॉमन आहे. So we will write y is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. याला कॉमन घेतला आपण आणि हा x minus x1 याला वेगळं घेतला. x minus x1. x minus हे इथे मायनस आहे म्हणून मायनस साइन minus x1. Both of these are taken as common and x minus x1 it has been taken here. Okay. आता शिल्लक काय राहिला प्लस y1. So this is the equation that we want. So by using this equation, we can find out the equation of line that passes through 2 points. Okay. So see the next type of line. Equation of two parallel lines and perpendicular lines. Equation of two parallel and perpendicular lines. दोन लाइन जर पॅरलल असतील तर काय असेल त्यांचा स्लोप सेम असेल है ना. फॉर द पॅरलल लाइन्स देयर विल बी सेम स्लोप दोघांचा सेम असेल. आणि परपेंडिक्युलर केव्हा म्हणायचं कोणत्याही लाइन्सला वेन द प्रॉडक्ट ऑफ देअर स्लोप, समजा एकाचा स्लोप आपण m म्हटला आणि दुसऱ्याचा स्लोप m1 म्हटला, सो द प्रॉडक्ट त्यांचा गुणाकार जो आहे इट मस्ट बी -1. then it will be perpendicular. याला तुम्ही असंही लिहू शकता m is equal to -1 upon m1. Two lines are said to be perpendicular if the product of their slope is -1. हा रूलच आहे सरळ, तो लक्षात ठेवायचा. Okay, so we shall stop here. Remaining points we shall discuss in the next lecture.